प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं रणजीत सिंह ते अज आपां जमात 9वीं लोक काव्य विचों जिहड़ा है घोड़ियां दे बारे आपां पढ़न जा रहे हैं। जो घोड़ियां काव्य रूप है, घोड़ियां घोड़ी शब्द तो सारे वाकफ हो, पर इत्थे जिहड़ा है वो मुंडे दे विआह वेले, ठीक है, मुंडे नूं घोड़ी चढ़ाया जाता है, लाड़े नूं घोड़ी चढ़ाया जाता है, तो उदों शगनां दे जिहड़े गीत गाए जाते हैं उन्हां नूं जिहड़ा है घोड़ियां कहा जाता है। आपां इहनूं विस्तार विच देखते हैं कि सुहाग वांग घोड़ी भी लोक काव्य रूप वजों विआह समय दे जिहड़े है गीतां नाल संबंधित है। जिवें कुड़ी दे विआह वेले आपां पढ़िया कि जिहड़े शगनां दे उन्नत गीत गाए जाते हैं सुहाग कहंदे ने, ते जिहड़े मुंडे दे विआह वेले गाए जाण वाले गीत है उन्हां नूं घोड़ियां कहा जाता है। असल विच घोड़ी लड़के दे विआह नाल संबंधित लोक गीत है। विआह दे दिनां विच मुंडे दे घर इस्त्रियां मुटियारां समूहिक रूप विच जो गीत उचारदियां इकट्ठे, ठीक है, समूहिक रूप विच जो गीत उचारदियां हन उन्हां नूं घोड़ियां कहा जाता है। ठीक है, अगे है कि विआह मौके लाड़े दे घोड़ी चढ़न की रस्म कारण भी इन्हां गीतां नूं घोड़ियां कहा जाता है। आपां जिवें पहलां गल कीती है, ठीक है, कि लाड़े नूं अजकल दा जमाना तो देखो हुण गड्डियां बसां होर बहुत कुछ वाला हो गया, पर पुराने जमाने विच जिहड़ा घोड़ी ते चढ़ना एक शान शौकत ठाठ बाठ जिवें राजे महाराजे चढ़ते सन, उस तरह विआह वाले दिन ऐ समझा जाता सी कि जिहड़ा लाड़ा है वह भी एक तरह राजे महाराजे वर्गा ही है, तो उस नूं घोड़ी एक शान शौकत ठाठ बाठ का प्रतीक वजों जिहड़ा चिन्ह वजों जाणिया जाता सी। इस करके उहनूं जिहड़ा है लाड़े नूं घोड़ी चढ़ाया जाता सी, ते उहनां नाल संबंधित जिहड़े गीत गाए जाते सन उहनां नूं घोड़ियां कहंदे आ। फिर आपां देखते हैं कि ਸਾਹਿਤ कोश विच की लिखिया है कि विआह दे मौके जंज, ठीक है, इत्थे आपां पढ़ांगे जंज तुरन वेले लाड़े नूं जंज यानी कि बरात है ना, आपां कई अजकल जन आख दिंदे आ, ठीक है, तुरन वेले लाड़े नूं घोड़ी चढ़ाया जाता है। उदों जो गीत गाए जाते हैं उन्होंने घोड़ी चढ़न की रस्म नाल संबंधित होने करके घोड़ियां कहा जाता है। ठीक है, ਸਾਹਿਤ कोश की परिभाषा है जिहड़ी वो तुसीं देख लिया कि ਸਾਹਿਤ कोश है जिहड़ा वो आपां नूं किहड़ी परिभाषा दे रहा है कि विआह दे मौके जंज तुरन वेले है ना, जंज तुरन वेले लाड़े नूं घोड़ी चढ़ाया जाता है। उदों जो गीत गाए जाते हैं उन्हां नूं, ठीक है, घोड़ी चढ़न की रस्म नाल संबंधित होने करके घोड़ियां कहा जाता है। पुरातन समय पुराने समय दे विच विआह वेले घोड़ी उत्ते चढ़ना समाजिक मर्यादा का सूचक मन्निया जाता सी। आपां हुणे देख लिया कि समाजिक मर्यादा जिवें राजे महाराजे, ठीक है, घोड़ियां ते चढ़ते सन, उस तरह वो एक लाड़े नूं मतलब उस विआह वाले जिहड़ा लाड़ा हुंदा है उस दिन एक तरह का राजा महाराजा ही हुंदा है ना, इस करके उहनूं भी घोड़ी चढ़ाया जाता है। मर्यादा का सूचक मन्निया जाता सी। इस उत्ते सवारी करना सत्कार मान गौरव शान है ना दा जिहड़ा है प्रतीक चिन्ह सी। शायद यही कारण है कि अज जिहड़ा है अनेकां आधुनिक साधन आ जाण दे बावजूद भी लाड़े नूं घोड़ी चढ़ाया जाता है। अजकल कई जगह ते ऐसा है, पर ज़्यादातर इस तरह नहीं हो रहा है ना। अजकल जिहड़ा है बहुत थावां ते इस तरह है कि लाड़े नूं गीत जरूर गाए जाते हैं, पर वो भी हुण हौली हौली जिहड़े अलोप हो गए है ना। विआहां शादियां चों इस तरह के जिहड़े गीत है वो जिहड़े है विसर चुके हैं लोकां नूं, ठीक है, सुहाग है घोड़ियां है इस तरह दियां, पर फिर भी हुण अजकल जिहड़ा है बसां गड्डियां, ठीक है, इन्हां दी आवाजाही के साधन बहुत ज़्यादा होने करके ते जिहड़ा है किते किते इस रस्म नूं जिहड़ा है वो घोड़ी तो बिना ही जिहड़ा है निभा लिया जाता है। इस तरह ही ये गीत भी लोक समूह की प्रवानगी हासिल करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलते हैं। लोक समूह की यानी कि लोक काव्य है जिहड़ा या लोक गीत ने उन्होंने लोकां दा प्रवानगी जरूरी हुंदी लोक समूह की, ठीक है। सारे लोग जिहड़े है सधारण लोग आम लोग जिहड़े समझण लग पैंदे है कि हाँ ये साडा ही है, साडा आपदा ही रचिया होया है, साडे लई ही रचिया होया है ना। इस करके उन्हां दी प्रवानगी जदों हुंदी है वो जदों मनते हैं कि हाँ उन्हां दा जिहड़ा मन है अंदरला वो मनदा है कि हाँ ये गीत जिहड़ा है वो साडा साझा गीत हो सकता है।
ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਰੁਣਾਮਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾੜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਘੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬਾਪ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਣਿਆ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਲਾੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਲਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਰੀਫ ਉਹੀ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਾੜੇ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਚਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰ, ਚੰਗਾ ਘਰ, ਚੰਗਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੰਗਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਹਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰਸ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਮਾਲਣ ਸਿਹਰਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਣ ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਣ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੈ ਨਾ। ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਮਾਲਣ ਸਿਹਰਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਣੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਰਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਗ ਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੁੱਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਗੁੱਤ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਗ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਂਗ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਵਾਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਵਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਗ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਰਜਾਈ ਦਿਓਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਕੇ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਸਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਭਰਜਾਈ ਦਿਓਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬੇ, ਨਾਨੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮਾਮੇ, ਦਾਦੀ, ਨਾਨੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਚੰਗੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਤੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੋਤੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਵੇ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਭੂਆ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਸਿਹਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਵੀ, ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲਾੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਘੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਘੋੜੀ ਸਿਰਲੇਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਵੀਰੋ ਰਲ, ਆਓ ਭੈਣੋ ਰਲ ਮਿਲ ਗਾਈਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੋੜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਘੋੜੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ 5 7 10 12 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਘੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘੋੜੀ ਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਲਵਈ ਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਬੀਏ ਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਰਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਹਨਾ, ਵਧੀਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਗਾਉਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਿਆਤਮਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਲੈ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੁਹਰਾ, ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਦੁਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਤਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕਰਤਿਕ ਅੰਸ਼, ਪ੍ਰਾਕਰਤਿਕ ਅੰਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਕਰਤਿਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੇਰਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਆਦ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਵਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਰਵਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਵਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰਵਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਵਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਟੱਕਾ ਹਜੌਕਾ ਅੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਆ, ਦੁਹਰਾ, ਪ੍ਰਾਕਰਤਿਕ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੇਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਉਹ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕੱਠ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੋੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠਾਠ ਬਾਠ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜਾਉਣ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤਮਕਤਾ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਲੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।